پیر سید رسول حسین شاہ صاحب المعروف نانگا باجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار پرانوار جموں کشمیر کے بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ میں ملن گام کے مقام پر موجود ہے۔ ان کو اس دنیا فانی سے گزرے ہوئے کئی عرصہ گزر گیا۔ ان کے خاندان کے چشم و چراغ مختلف مقامات پر وادی میں موجود ہیں۔ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے سرحدی ضلع پنچ کی تحصیل سرن کوٹ میں بھاگلا کے مقام پر پیر سید عبدالحمید ملنگامی صاحب کی جانب سے ہر سال اپنی والدہ محترمہ جو نانگا باجی صاحب علیہ رحمہ کی بہو تھی کی یاد میں 5 روزہ ایصال ثواب کی محفل منعقد کی جاتی ہے۔ اس مرتبہ بھاگلا میں اس عرس شریف کا آج آخری دن تھا، جس میں سیرت اولیاء کے نام سے ایک کانفرنس بھی منعقد کی گئی، جس میں علماء کرام نے خصوصی بیانات کیے۔ اس عرس شریف کی محفل میں گزشتہ 5 دنوں میں ذکر و اذکار، ختمات المعظمات، وعظ و نصیحت، دعائیہ محفل اور دیگر نورانی و عرفانی محفلیں منعقد ہوتی رہیں۔ آج کی اس آخری دعائیہ تقریب میں نانگا باجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند حضرت سید ابراہیم صاحب بھی تشریف فرما تھے، جنہوں نے خصوصی دعا کی۔ آج کی اس تقریب میں بھاگلا کی سرزمین پر کثیر تعداد میں عوام الناس پہنچی تھی، جنہوں نے اس عرس شریف میں حصہ لیا۔ اس خصوصی دعا میں جہاں تمام عالم انسانیت کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں، وہیں سرحدی ضلع پنچ اور جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں امن، سکون، بھائی چارے، اخوت اور شانتی کے لیے خاص دعائیں مانگی گئیں۔ تمام لوگوں کے رہن سہن اور کھانے پینے کا معقول انتظام باجی عبدالحمید شاہ صاحب اور اس عرس شریف کی کمیٹی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ دکھاتے ہیں آپ کو بھاگلا کی سرزمین پر نانگا باجی صاحب علیہ رحمہ سے منسوب 5 روزہ عرس شریف کی محفل پر منعقدہ یہ رپورٹ، جس میں آپ نانگا باجی صاحب علیہ رحمہ کے فرزند صاحب کا بھی دیدار کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان لوگوں کو کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں۔ یہاں پہ حضرت قبلہ نانگا باجی صاحب کی بہو کا مزار ہے، میری والدہ کا۔ ہر سال یہاں پہ عرس ان کا ہوتا ہے۔ اس سال بھی 5 دن کا درود خوانی، نعت خوانی اور علماء کرام کی تقریریں بیان ہوتی ہیں۔ میں مشکور ہوں علماء کرام کا، میں مشکور ہوں ان سب لوگوں کا جن نے اس عرس میں آئے اور اس عرس پہ آ کے ان لوگوں نے یہاں پہ میرے شانہ بشانے کھڑے ہو کے ان لوگوں نے یہاں پہ عرس کا کام کاج کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ، یہ میری دعا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ کے لیے کامیاب اور کامران کرے۔ اور سب سے بڑی میری ایک میسج ہے آپ لوگوں کی جانب سے، میڈیا والوں کی جانب سے، تمام محبان اہل بیت، محبان اولیاء وابستہ رہا کرو درگاہوں سے، کیونکہ حضرت نانگا باجی صاحب کے جتنے بھی مرید ہیں وہ انشاءاللہ جہاں بھی کامیاب ہیں وہاں بھی کامیاب ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ان نے اپنی نماز قائم کرنی ہے۔ یہ سب کا یہی ہے۔ حضرت قبلہ باجی صاحب بھی کہتے تھے کہ نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، اور جو ہدایت کا راستہ ہے اس پہ چلو، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی مرید ہیں سب سے یہی ہے کہ مرنا ہے، آخر ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، اور وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، اور سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ حضرت قبلہ نانگا باجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو
बहू जी हैं, मेरी दादी अम्मा माई साहिबा, उनकी मज़ार है और यहाँ पे भी इसी मज़ार की निस्बत से यहाँ पे ये उर्स मुनक्कद होता है। और यहाँ पे किबला नागा भाई साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादगान में से भी माशाअल्लाह जो इस बार बाबा साहब हज़रत मास्टर बाजिद साहब जो नागा भाई साहब के फ़र्जंद हैं, उन्होंने भी तशरीफ़ लाई हुई है और बहुत दूर दूर से भी यहाँ पे लोग आते हैं और नागा भाई साहब के फ़ैज़ व बरक़ात यहाँ से वो हासिल करते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सब जितने भी लोग यहाँ पे हैं तमाम की हजात मुकम्मल करे, तमाम आलम इस्लाम हमारी रियासत पर खुसूसी अपना करम नाज़िल अता फरमाए और अल्लाह पाक नागा भाई साहब के वसीले से हम सब पर अपना खुसूसी करम नाज़िल अता फरमाए। भाइयों से मेरी तरफ से, मेरे वालिद साहब की तरफ से, तमाम ख़ानदान नागा भाई साहब की तरफ से आप सबको उर्स मुबारक की बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के औलाद के, उनके इन नवासों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं बाजी हमीद शाह साहब के, कि जिन्होंने इनकी वालदा का यहाँ इंतकाल हुआ। ये कश्मीर भी ले जा सकते थे लेकिन अल्लाह को शायद ये मंजूर था, इसमें हमारे लोगों की शायद बेहतरी थी, तो फैसला किया, लोगों ने भी मजबूर किया इनको कि ये हम यहाँ इनका रोज़ा मुबारक बनाएंगे। अब यहाँ रोज़ा इनका बना, यहाँ हर साल उर्स होता है, लाखों लोग आते हैं, 6-7 दिन लगातार लंगर चलता है, 3 टाइम, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी। 3-4 ख़त्म अंबिया पढ़े हैं, हज़ारों लोगों ने कलमा शरीफ की विरद किया है, सूरह यासीन, सूरह रहमान, दुरूद ताज। इस तरह ये इस इलाके की खुशनसीबी है। ये लोग जहाँ भी होते हैं वहाँ ही उनका उर्स होता है, लेकिन ये हमारे इलाके की खुशनसीबी है। मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा, नागा बाजी साहब की औलाद से, हाजी साहब से, मास्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा, ये सरकार नागा के फ़र्जंद हैं, ये उनके नवासे हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे लिए खसूसी दुआ करें और हम दुआ करें कि हमें अल्लाह तौफीक दे, हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। परवरदिगार आलमीन औलिया अल्लाह के बारे में चाहे मुबारक नाज़िल की कि वो लोग हैं जिन्हें किसी चीज़ का डर नहीं, खौफ नहीं, एक ही खौफ है वो अल्लाह ताला की ज़ात का। उसकी नायत पर आपने मौलवी साहब ने बहुत भी दिया, ये दो का मसला होता है। तो हर साल किसी न किसी वली का, किसी न किसी मुकाम पर उर्स होता है। मान लोगों को बुलाया कोई है, इकट्ठे खुद होते हैं, ये लोग बुलाते हैं, वही अजमेर आते हैं, जब ख्वाजा बुलाते हैं। रोशन हुई थी मनन गांव में, वहाँ पर ज़िंदगी गुजारे दिन और आखिर ये मिट्टी में खींच कर यहाँ लाए, हालात ऐसे कर गए। बेशक अल्लाह मकसद है इनके बाहर हमारे भाई है, मिट्टी की वहाँ थी वो वहाँ दफन हो गए। ये तकसीम है परवरदिगार आलमी की तरफ से। उसमें ये नहीं है कि आओ खा रहा पेट भर के कोई गोश्त वगैरह खा तो मसला खत्म हो गया, नहीं। उसमें इसी पर आ जाता है कि ये लोग सीखें इन लोगों का ये मुकाम किस तरह हुआ, इनने क्या किया, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह की राज़ी रखने के क्या काम किए। आज हम लोग उसी को बुला बैठे हैं, बस यही समझते हैं कि आज उतर सके, चलो गोश्त बचाओ, वो हलवा वगैरह खाओ तो जाएंगे, कहीं भी होता है। रहीम नहमदु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। आज हम साहब हज़रत पीर सैयद गुलाम रसूल उर्फ नागा बाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक में फागला में हाजिर हुए, जिसमें बहुत सारे उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाए। इस उर्स पाक में हज़रत नागा बाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर औलियाए किराम बुजुर्गान दीन की सीरत को उलमाए किराम ने बयान किया। ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को औलियाए किराम बुजुर्गान दीन ख़ासकर नागा बाजी साहब के फैज़ान से मालामाल फरमाए और उनके मिशन को हम सब को जारी और सारी रखने की तौफीक अता फरमाए। जो
اور ہمارے پاس اتنے آپ شکران لگے